السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ نظر ثانی کریں گے وہ یہ ہے کہ جنات کیا کھاتے اور کیا پیتے ہیں، منہ کھائے اور آگ شرمائے۔ جب آپ جنات کو جنات کی خوراک دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، تو پھر وہ آپ کے تابع رہتے ہیں محبت کے ساتھ۔ انشاءاللہ یہ عمل ضرور دیکھیں اور کریں۔ تاریخ 9 دسمبر 2012 میں شیخ الوظائف نے کسی بھی مسلمان کے لیے ایک مضبوط عامل یعنی عامل کامل بننے کے لیے 3 بنیادی لیکن انتہائی اہم قواعد بیان کیے۔ شیخ نے فرمایا، عامل کامل بننے کے لیے 3 چیزوں کا اہتمام کر لیں تو بہت فائدہ ہوگا: سفید لباس، خوشبو اور ہر وقت باوضو رہنا۔ شیخ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ سفید لباس میں برانڈڈ کاٹن، گل احمد کا کاٹن پہننا ضروری نہیں۔ کوئی بھی واشن ویئر، کوئی بھی سستا کپڑا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اصل تو سفید رنگ ہی مطلوب ہے۔ اور اگر ایک بندے کا پیشہ ایسا ہے وہ سفید لباس نہیں پہن سکتا کہ 2 منٹ کے بعد کپڑے خراب ہو جائیں گے، مجبور ہے تو وہ سفید کپڑے پہننے کی نیت کر لے۔ مولا کریم نیت کرنے سے بھی دے دیتا ہے کہ بندہ قرآن حفظ کرنے کی نیت کرے اور حفظ نہ کر سکے تو اللہ کل قیامت کے دن حافظوں میں کھڑا کریں گے۔ شیخ نے فرمایا، عامل حضرات کے لیے میرا ایک تجربہ ہے اور میں اصرار کروں گا آپ کو اس کے اور بھی بہت سے فوائد ملیں گے۔ جو عامل حضرات ممبروں میں محراب کے وارث ہیں یا جو قرأت اور تجوید کو پڑھانے والے ہیں، معالج ہیں، ڈاکٹر ہیں یا حکیم ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ وہ خوشبو کا استعمال بکثرت نہیں بلکہ مبالغے سے کریں۔ اس موقع پر اس حوالے سے شیخ نے اپنے شیخ کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا۔ شیخ فرماتے ہیں، میرے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک جن آتا تھا۔ میری ڈیوٹی اسے عطر کی شیشیاں دینا تھی، وہ منہ میں ڈالتا، پی جاتا۔ بڑی عمر کا جن تھا اور ایک انسان کے اندر آتا تھا۔ میں نے خود دیکھا براہ راست جن بھی آتے تھے۔ ایک بابا تھا، اس کے اوپر وہ جن آتا تھا۔ بابے کو پتہ نہیں تھا۔ اب عطر کون پی سکتا ہے، عطر کوئی خوش ذائقہ چیز تو نہیں ہے۔ اور پھر جب اس کو ہوش آتا تھا تو اس کے منہ سے عطر کی خوشبو کا ذائقہ کا شائبہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ مشک کا عطر پیتا تھا، شیشیوں کی شیشیاں پی جاتا تھا، باریک شیشی کو سانس سے کھینچتا تھا اور شیشی کے اندر ایک قطرہ بھی نہیں رہتا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے پائے کی نلی کو کھینچتے ہیں تو اس کا سارا مغز کھنچ کر باہر آ جاتا ہے، ایسے کھینچ کر عطر کی شیشی پیتا تھا۔ عطر اور خوشبو، یہ دونوں چیزیں فرشتوں کی اور صالح جنات کی غذا ہے۔ چاول ابالتے ہوئے جو خوشبو آتی ہے وہ بھی صالح جنات کی غذا ہے۔ شیخ نے مزید فرمایا، میں نے مشاہدے میں جو چیز محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ خوشبو ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو تعبیر، تشخیص، تقوی اور طہارت میں بہت فائدہ دیتی ہے، اور بندہ جو وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس میں بہت فائدہ دیتی ہے۔ آپ نے عملیات کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، سفید لباس پہنیں اور دھونی دیں۔ یہ باتیں ایسے ہی نہیں ہوتیں، یہ باتیں فرضی نہیں ہوتیں، ان کے پیچھے کچھ بنیادیں ہوتی ہیں۔ عامل حضرات نے بس لکھ دیا کہ ایسے کر لو، نہیں، ان کے پیچھے مضبوط بنیادیں ہیں، چاہے میری عقل اس کو یکسر رد کر دے، لیکن نہیں، خوشبو کی ایک بنیاد ہے اور سب سے بڑی بنیاد سنت ہے۔ خوشبو کا استعمال بکثرت نہ کریں بلکہ مبالغے سے کریں۔ مجھے کئی عرب لوگوں نے بتایا کہ جو لوگ اصل عرب کے رہنے والے ہیں، ان کا غریب سے غریب آدمی اپنی پونجی میں سے پیسے بچا بچا کر رکھتا ہے اور سال کے بعد اس کی خوشبو لیتا ہے۔ وہ تنخواہ آمدنی میں سے پیسے بچاتا ہے اور اس کی خوشبو باقاعدہ خرید کر لگاتا ہے۔ اگر آپ روحانی دنیا کے شہ سوار بننا چاہتے ہیں تو خوشبو سے پیار کریں، محبت کریں اور اس کا مبالغے سے استعمال کریں۔ ایک اور چیز ذہن میں رکھیں، خوشبو بدن کے اندر کے کپڑے کو ضرور لگائیں۔ ہم اکثر بدن کے باہر کے کپڑے کو خوشبو لگاتے ہیں، اندر جو کپڑا بنیان وغیرہ پہنتے ہیں اس پر ضرور لگائیں۔ جو نہیں پہنتے ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، وہ باہر جہاں مرضی لگائیں، باہر بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اندر کے کپڑے کو ضرور لگائیں۔ خوشبو کے معاملے میں خواتین کے بارے میں سخت احتیاط ہے کہ وہ صرف گھر کے اندر لگائیں۔ خواتین اس معاملے میں بہت احتیاط کریں۔ عامل کامل بننے کے لیے آپ کو 3 چیزیں بتائی گئی ہیں: خوشبو، سفید کپڑا اور ہر وقت باوضو رہنا۔
शेख फरमाते हैं, कई लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं हमें गैस की तकलीफ़ है। मैं उनसे कहता हूँ कि इसका इलाज बावज़ू रहने से करो, तो वो कहते हैं कि वो कैसे। मैं कहता हूँ एक दफ़ा वज़ू टूटे और करो, फिर वज़ू टूटे और करो। एक वक्त आता है वज़ू का वक्फ़ा बढ़ना शुरू हो जाता है, और वाकई ऐसे ही होता है। वही बंदे मुझे आकर कहते हैं अब हम फजर से ज़ोहर पढ़ लेते हैं। ये बात ऐसे ही नहीं है, यह कवायद अमलियात में से है। एक और मौका पर शेख ने खुशबू और जिन्नात के हवाला से अपना एक वाक़या सुनाया। शेख फरमाते हैं, एक दफ़ा एक ऐसा वाक़या हुआ कि मैंने अपने हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में लाहौर आना था, तो टिकट लेने के लिए बहुत रश था। ट्रेन का वक्त करीब था। इतने में एक साहब मुझसे कहने लगे, क्या आपने लाहौर जाना है? मैंने कहा हाँ। वो बोला, लाएं, मैं अंदर से जाके आपके लिए टिकट ले आता हूँ। उसने मेरे हाथ से पैसे लिए और यूँ टिकट ला के एक पल में मुझे दे दी। पता नहीं कहाँ से आया, कौन था और टिकट कहाँ से लाया। एक पल में यूँ टिकट लाकर दे दी। मैंने कहा आप कौन हैं? कहने लगा, जानते नहीं आप मुझे? मैंने कहा नहीं। कहा, आप जो फवाकिहा लगाते हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं आपका दोस्त बन गया हूँ। आप परेशान थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपकी खिदमत कर दूँ। वो शख्स दरअसल एक जिन था। उसके बाद वो गायब हो गया। हदीस में है कि उस शख्स का वजीफ़ा बड़ा ताकतवर होगा, उस शख्स की इबादत बड़ी मुअस्सर होगी, उस शख्स की दुआ में तासीर होगी जो खुशबू का बकसरत इस्तेमाल करेगा। नेक सालिहा जिन्नात उसके दोस्त बन जाएंगे और बग़ैर चिल्ले काटे और बग़ैर अमल किए उससे मोहब्बत करेंगे, उसके लिए जो खुशबू इस्तेमाल करेगा और बकसरत इस्तेमाल करेगा। और अजीब बात यह है, जो खुशबू इस्तेमाल करता है उसके रिज़्क़ में अजीब बरकत होती है। एक जो शख्स हर वक्त सफ़ेद कपड़ा इस्तेमाल करेगा, दूसरा जो हर वक्त बावज़ू रहेगा, तीसरा जो हर वक्त खुशबू इस्तेमाल करेगा। इन तीन बंदों की तरफ रिज़्क़ कैसे आता है जैसे गहराई की तरफ पानी। बहुत पते की बात है, हमेशा याद रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा। जो सफ़ेद लिबास हर वक्त पहने, जो खुशबू इस्तेमाल करे, बहुत कसरत से करे, और जो हर वक्त बावज़ू रहे, इन तमाम आदमियों की तरफ रिज़्क़ ऐसे आता है जैसे गहराई की तरफ ढलवान की तरफ पानी आता है। खुशबू का इस्तेमाल करने वाले को अल्लाह पाक बड़ी हैरत अंगेज़ बीमारियों से बचाता है। खुशबू के ज़रिए इलाज इस वक्त साइंस की एक रिसर्च है, और साइंस खुद बताती है कि खुशबू के ज़रिए इलाज होता है और लाइलाज बीमारियां खुद ख़त्म हो जाती हैं। अहदीस में आता है कि गुलाब की खुशबू इस्तेमाल करने वाले को अल्लाह पाक एक वक्त आता है फ़रिश्ते दिखाना शुरू कर देते हैं। इसकी खुशबू इस्तेमाल करने वाले पर कश्फ वाज़िया होता है। इसकी खुशबू इस्तेमाल करने वाले से करामात सादिर होती हैं। इसकी खुशबू इस्तेमाल करने वाले की नमाज में ध्यान पैदा होता है। इसकी खुशबू इस्तेमाल करने वाले की नमाज में खुशू और खुजू पैदा होता है। गुलाब की खुशबू इस्तेमाल करने वाले के रिज़्क़ में वसअत होती है, हर जगह इज़्ज़त होती है, हर जगह इस्तकबाल होता है, हर जगह वक़ार मिलता है, शान और शौकत मिलती है। गुलाब की खुशबू इस्तेमाल करने वाले को लाइलाज बीमारियां नहीं होती, अगर होती हैं तो छोड़ जाती हैं, अगर छोटी मोटी बीमारी होती है तो ख़त्म हो जाती है। गुलाब की खुशबू इस्तेमाल करने वाले के मैदे के अमराज ख़त्म हो जाते हैं, दिल के अमराज ख़त्म हो जाते हैं। हत्ता कि गुलाब की खुशबू इस्तेमाल करने वाले को दिल का मर्ज़ नहीं होगा, चाहे दुनिया की जितनी भी बीमारियां उसके पास आ जाएं, उस पर दिल का मर्ज़ नहीं आएगा। गुलाब की खुशबू इस्तेमाल करने वाला बंदा कभी पागल नहीं होगा, उसको कभी नफसियाती बीमारियां नहीं होंगी। गुलाब की खुशबू इस्तेमाल करने वाला शख्स हर जगह बाइज़्ज़त बावक़ार होगा। गुलाब की खुशबू इस्तेमाल करने वाले शख्स को अल्लाह पाक इबादत की तौफ़ीक देगा, तहज्जुद की तौफ़ीक देगा और उसे अपने ख़ास बंदों में शामिल कर लेगा। गुलाब की खुशबू इस्तेमाल करने वाले से जिन्नात, शयातीन और जादू के असरात दूर भागते हैं और नेक जिन्नात उसकी तरफ भाग कर आते हैं। हबीस जिन्नात उससे भाग कर दूर चले जाते हैं। खुशबू का एहतमाम किया करें, खुशबू लगाया करें और बहुत ज़्यादा लगाया करें। परफ्यूम जिसमें अल्कोहल होता है उसमें बाज़ उलमा कहते हैं कि ये हराम है, और बाज़ उलमा उसमें कुछ रुख्सत बताते हैं, यानी कि इस्तेमाल कर सकते हैं। खुशबू बच्चे भी लगा सकते हैं,
خوشبو پر دم بھی کر سکتے ہیں۔ خوشبو کو درود شریف کے ساتھ نسبت ہے۔ خوشبو کا اہتمام کیا کریں، خوشبو لگایا کریں اور بہت زیادہ لگایا کریں۔